સમાચાર તરફ આગળ વધીએ તો કહેવાય છે ને કે પ્રેમને નથી કોઈ સીમા નડતી કે નથી કોઈ બંધન। આ વાતને સાબિત કરી છે રાજસ્થાનના હિન્દુ યુવક અને મુસ્લિમ યુવતીએ। બંનેની કિડની ફેલ થઈ જવાના કારણે સારવાર માટે અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં આવતા હતા। તે દરમિયાન એકબીજા માટે એટલી લાગણી થઈ ગઈ કે તેઓ એકબીજાએ લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું। एक एवो किस्सो सामे आव्यो छे जे आपने जणावीए के बंने वच्चे धर्म मोटी दीवाल बनी। आखिर अमदावादनी एक महिला डीवायएसपीए तेना आईएएस पितानी मददथी लग्न करावी आप्या, परंतु हाल आ युगल भयभीत छे अने तेमना परिवारजनोना डरथी अलग अलग जग्याए छुपाता રહેવું પડે તેવું યુવક અને યુવતીએ જણાવ્યું છે। યુવક અને યુવતી બંને રાજસ્થાનના રહેવાસી છે। संवाददाता अर्पण कायदावाला हमारी साथे जोड़ाई चुक्या छे। अर्पण, एक एवो किस्सो जे सामे आव्यो छे, खास करीने कही शकाय के जीवतदाननी साथे साथे तेमने प्रेमनो पण मिलाप कराव्यो छे। शुं वधु विगत छे खास आपनी पासेथी जाणवा मांगीशुं। साथी बात करिए तो जे आखो किस्सो प्रकाश में आवे छे, खास करीने कहेवाय छे के प्रेम में कोई पण बाध वच्चे नथी आवती। आवो ज एक आ उदाहरण पण सामे आव्युं छे के ज्यां धर्म जे ते समये तेमने नड्यो हतो, परंतु हाल तेओ लग्न करी चुक्या छे। हिंदू युवक छे अने मुस्लिम युवती छे, बंने राजस्थानना रहेवासी छे अने किडनीनी गंभीर बीमारीथी पण तेओ पीड़ाई रह्या छे। अमदावादनी सिविल होस्पिટલમાં પોતાની આ બીમારીની સારવાર માટે અવારનવાર જ્યારે તેઓને આવવાનું થતું હતું ડાયાલિસિસ માટે, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જે સારવાર હતી તે દરમિયાન, ત્યારે બંને સંપર્કમાં આવ્યા હતા। રોજબરોજની મુલાકાત બાદ બંનેની આ મુલાકાત પ્રેમમાં પરિણમી હતી। આખરે બંને લગ્ન પણ કરી લીધા। મુસ્લિમ યુવતી તરફથી યુવકને પ્રેમનો જે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો તે યુવકે સ્વીકાર્યો। પ્રસ્તાવ સ્વીકારીને તેઓએ લગ્ન તો કરી લીધા ડિસેમ્બર 2013 માં, પરંતુ તે બાદથી તેમની જિંદગી એક દોજક બનીને રહી ગઈ છે। કારણ કે બંને લગ્ન કર્યા, આંતરધર્મીય લગ્ન છે, પરંતુ બેમાંથી એકેના પરિવાર આ પોતાના સંતાનોના લગ્નને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી, જેના કારણે તેમને દર ભટકવું પડી રહ્યું છે। પરિવાર તરફથી તેમને ધમકી પણ મળી રહી છે કે જો તેમને મળી જશે આ બેમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તો તેમને ગમે તે રીતે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવશે। આપણી સાથે આ युगल ज पोते हाजर छे, मुस्लिम युवती छे, हिंदू युवक छे, राजस्थान रहवासी छे। किस तरह से आप संपर्क में आए, कैसे आपकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी? हम किडनी हॉस्पिटल में मिले थे अहमदाबाद में, वहीं से हमारा ट्रीटमेंट चलता है। हम 2-2.5 महीने एक साथ कैंपस में घूमते थे, तो ऐसे बातचीत होती थी, तो हम दोनों ने सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद हमने शादी की 2013 में। शादी करने के बाद किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपको? आपके परिवार का क्या कहना है? हम किशनगढ़ जाके रहे थे शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड के भाई ने बोला था कि तुम यहाँ पे मत रहो, हम तुम यहाँ पे जीने नहीं देंगे और राजस्थान छोड़ के ही चले जाओ। इसलिए हम अहमदाबाद आके यहाँ पे कुछ सेटलमेंट होना चाहते हैं। किस तरह की धमकी मिलती है दोनों परिवार की तरफ से? जान से मार डालने की धमकी मिलती है। ख्याति આપણી સાથે એ યુવક પણ છે કે જે મુસ્લિમ યુવતીને ખરેખર દિલથી ચાહે છે, તેની સાથે લગ્ન કર્યું છે, તે પણ કિડનીની જે બીમારી છે તેનાથી પીડાઈ રહ્યા છે। મોહિત, आपकी बात करें तो किस तरह से आपका जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ा और अभी क्या दिक्कत हो रही है आपको? मामला तो हमारी तरफ से ये है कि हमने जो मैरिज तो कर ली। अब मैरिज करने के दौरान मेरी जो वाइफ एक मोमडन है और मैं एक हिंदू हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि हम मोमडन लड़की को नहीं अपनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भले चाहे तू हिंदू लड़की कोई से भी ला दे हम उसको अभी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं करनी, एक बार शादी कर ली, अब क्यों छोड़ दूं मैं उसको। शादी करने के दौरान भी इतने परेशान रह रहे हैं कि 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक पेशेंट होने के नाते मैंने वो काम किया जो कभी मुझे करना ही नहीं चाहिए। वो सारे काम मैं कर रहा हूँ, मेहनत के सारे काम मैंने, सीमेंट के कट्टे तक उठाए, मजदूरी तक करी है, इतना सब कुछ किया है मैंने 2 साल तक। जबकि मुझे आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, जो बीमारी है, उस हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो आपकी अभी मैरिज कंडीशन है, परिवार के डर से आप किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं? परिवार के डर से तुम बहुत बदतर जिंदगी बिता रहे हैं, जिसका कुछ कह नहीं सकते हम। कभी इधर उधर भटक रहे, कभी राजस्थान, कभी अहमदाबाद, कभी उधर कभी उधर। पूरे मामले में आप सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा रखते हैं? आपको किस तरह की मदद मिले? सरकार से हमें इतनी अपेक्षा मिले कि हमें अहमदाबाद में वेल सेटेड कर दे अच्छे तरीके से। हमें किसी संस्था से जो हेल्प मिल रही है बहुत अच्छी है। हमें जैसे मंजिता जी मैम जो एक एसपी है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो उन्हें शुक्ला जी सर से कांटेक्ट करवाया, तो सर ने हमें रहने की व्यवस्था करवाई, बर्तन वगैरह सारी चीज जो एक फैसिलिटी चाहिए वो सब दिला रहे। और हमें आगे भी अहमदाबादी वेल सेटेड होना है, हमें राजस्थान से वेल सेटेड नहीं होना है। हमारी जो दवाई इतनी महंगी आती है,
सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी दवाई फ्री करवा दे बस। आप राजस्थान सरकार से आपने अब तक कितनी गुहार लगाई है, क्या रिस्पॉन्स मिला है वहां से? राजस्थान सरकार से 3 साल से हम गुहार लगा रहे हैं, हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला अब तक। ખ્યાતિ, જે રીતે આપણે આખી વાત કરી, આ યુગલે પોતાની આખી આપવીતી જણાવી રહી છે કે કેવી મુશ્કેલી તેમને દરરોજના જીવનમાં પડી રહી છે, જે શારીરિક જે બીમારીથી તેઓ પીડાઈ રહ્યા છે તેની સામે તેમને જે જરૂરિયાત છે તે પૂરતું જે ચોખ્ખું પાણી છે, જે ખોરાક છે તે પણ તેમને નથી મળી રહ્યો. પરિવારના ડરથી અને અન્ય લોકોના ડરથી તેઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતરિત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની આશા છે કે તેમને એક ચોક્કસ ઠેકાણું મળે, ખાવા પીવાનું યોગ્ય રીતે મળે, જેથી કરીને તેઓ પોતાનું જીવન ગુજારી શકે. નોકરીની પણ આશા છે. આખા મામલામાં સૌથી મહત્વનો રોલ અમદાવાદ શહેરના જે મહિલા એસીપી છે મંજીતા વણજારા, તેમનો સૌથી મહત્વનો રોલ છે. સાથે જ એટલો જ મહત્વનો રોલ શહેરના જાણીતા વકીલ છે રાજેન્દ્ર શુક્લા, કે જે એક સંસ્થા ચલાવે છે અને આ પ્રકારના જે કેસ આવે છે તેનામાં પોતાના તરફથી બનતી તમામ મદદ કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે તેઓ પોતે પણ હાજર છે. સર, આખા મામલાની વાત કરીએ તો હવે લીગલ એસ્પેક્ટ શું રહેશે, જે રીતની ધમકી આ લોકોને મળી રહી છે? ભારતના બંધારણનો અનુચ્છેદ 21 છે, એ એવું કહે છે કે માણસને જીવવાનો અધિકાર છે. બંને પુખ્ત ઉંમરના છે, ભલે વિધર્મી છે પણ બંનેના લગ્ન થઈ ગયા છે, કાયદેસરના લગ્ન છે, મોટી ઉંમરના મતલબ પુખ્ત ઉંમરના છે. અને બીજી બાજુ કે એમને કિડનીની તકલીફ છે, જેના કારણે અમુક ફિઝિકલ ડિસેબિલિટીઝ છે, મતલબ શારીરિક ક્ષમતાઓમાં કમી છે. તો એવાની અંદર એમને મદદ કરવી જોઈએ, એને બદલે એમને જાનથી મારવાની ધમકી આપે છે. એટલે આ બાબતમાં અમે એમને એવું વિચાર્યું છે કે જો જરૂર પડશે તો અમે પોલીસ સેક્ટર ઓફિશિયલી માગીશું, દવાઓ મફત મળે માટે રાજ્ય સરકારને અને આરોગ્ય મંત્રીને વિનંતી કરીશું. ત્રીજી વસ્તુ કે અમારી સંસ્થા તરફથી રહેવાનું, મકાન, કરિયાણું, પછી એમના સાધનોમાં સુવાનું ગાદલું, ફર્નિચર, એ બધી વસ્તુઓ અને ભાડાનું મકાન હવે અમે 6 મહિના સુધી અપાઈશું. ભાઈને નોકરી અપાવવાનું ગોઠવ્યું છે. બેન BA થયેલા છે, એમનું બીએડનું ભણવાનું છૂટી ગયેલું, તો બીએડ પણ ફરીવાર થાય એટલે ભવિષ્યમાં શિક્ષિકા બને અને પોતે સ્વાવલંબી બને, એ પણ અમારો પ્રયત્ન છે. એટલે બંને જણા અહીંયા સેટલ થાય. અને આપ તો જાણો છો આપણે સંજાણ બંધનવાળી વાત કે પેલા પારસી લોકોને દૂધમાં સાકર ભળી જાય એટલે ભલે રાજસ્થાને મદદ ના કરી, ગુજરાતીઓનું દિલ વિશાળ છે અને આપણે પણ એ રીતે અમને મદદ કરીશું, અહીંયા રાખીશું. અમારી સંસ્થા તરફથી બધી મદદ મળે છે, યોગક્ષેમ માનવ ગૌરવ સંસ્થા તરફથી. અને એમને 6 મહિના સુધી કરીને પોતાના પગ પર ઉભા થાય. બહેનને પણ નોકરી મળશે, પણ એટલું ધ્યાન રાખવું પડશે કે કોઈ રેડીમેડ કપડાની દુકાન હોય અથવા જ્યાં લાઇટ લેબર હોય, મતલબ સખત મજૂરી આજે કરે, સિમેન્ટ ઊંચકો પડે, એવું ન થાય અને પોતે સહન કરી શકે એવી મજૂરી કરી છે, મહેનત કરી શકે અને જીવી શકે, એટલી અમે મદદ ચોક્કસપણે કરીશું. અને જો કંઈ તકલીફ પડશે તો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રીટ ઓફ મેન્ડેમસ કરીને પણ પોલીસ રક્ષણ માંગીશું. તમે જે પોલીસ રક્ષણની વાત કરી, આખા મામલામાં સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન બંનેની સુરક્ષાનો છે, કારણ કે જે રીતના અલગ અલગ ધર્મને કારણે તેઓએ લગ્ન કર્યા છે, જે ધમકીઓ તેમના જ પરિવાર તરફથી મળી રહી છે, ઓનર કિલિંગની પણ શક્યતા જોવાઈ રહી છે, તો સુરક્ષિત જિંદગી તેઓ વિતાવી શકે એ માટે હવે આપણી પાસે શું વિકલ્પ છે? સુરક્ષા માટે એવો પ્રયત્ન છે કે એમને જાણીતા વિસ્તારમાં ભાડાનું મકાન અપાઈએ, એટલે અમને ખ્યાલ છે. અને બીજું જે એસપી છે મંજીતાબેન વણજારા, એમણે આ કેસ રિફર કરેલો. એ બહુ સંવેદનશીલ સ્ત્રી છે, અધિકારી, એટલે એમણે આની પ્રોબ્લેમ સમજ્યા કે આને મદદ કરો, તો એને પોલીસ સેક્શન આપવાનું કામ પોલીસનું છે. અમે જરૂર પડશે તો હું પણ પોલીસ કમિશનર સાહેબને કે આ લોકોનું જે રહેઠાણ છે ત્યાં પોલીસ સેક્શન મળી લે, અથવા દર અઠવાડિયે. જી જરપણ, માહિતી બદલ આપનો આભાર.